This is how they're all going to remember you. 뜨거운 시간을 보내고 있는 애나와 폴. 그들은 오랜 시간을 함께 사랑한 사이지만 그들의 관계는 예전 같지 않았습니다. Anna, what's wrong? It feels like you're somewhere else. 자신이 근무하는 초등학교에 출근한 애나는 동급생들에게 괴롭힘을 당하는 잭을 구해주게 됩니다. What's going on here? Now, back to class. Jack, you okay? 한편 오늘도 장례 준비를 시작하는 엘리엇. 그는 이 마을의 유일한 장의사입니다. 애나는 이 장례식에 참석하기 위해 근무 후 곧바로 이곳에 도착했죠. Roses. They were his favorite. Mrs. Heidi. 그리고 애나는 시체가 움직이는 것을 보게 됩니다. 뭔가 잘못 본 것이라고 생각하고 돌아서는 애나. 그리고 돌아가는 애나의 모습을 엘리엇은 유심히 살펴보기 시작합니다. 그날 밤 드디어 애나에게 청혼하기로 마음먹은 폴은 애나와 멋진 저녁 식사를 계획하게 되지만 작은 오해로 그들은 다시 싸우게 됩니다. Leaving me. What? Ridiculous, Anna. You've got it all wrong. I'm not being ridiculous. You know, I'm not running after you, Anna. Good. 결국 애나는 자리를 박차고 나와 운전대를 잡죠. 결국 애나는 큰 교통사고를 당하게 됩니다. 그녀가 정신을 차린 곳은 엘리엇의 영안실이었죠. Where am I? You're in a funeral home. You're dead. 엘리엇은 그녀에게 죽었다는 사실을 말해주는데 I'm not dead. 버젓이 눈을 뜨고 있는 그녀는 이 사실을 믿을 수가 없습니다. 아무리 설명해도 믿지 않는 그녀에게 엘리엇은 Massive internal trauma. Time and 사망 진단서를 보여주며 죽음을 받아들이라 설명하죠. Why are you touching me? and preparing your body. 그 사이 폴은 연락이 안 되는 애나를 걱정하고 엘리엇은 이 전화를 애나의 이름이 써있는 봉투에 넣습니다. 연락이 안 되자 답답한 마음에 학교도 찾아오는 폴. She didn't come in today. She didn't call in at all. 결국 그는 애나의 집까지 찾아가게 되고 My daughter's dead. 애나와 다툰 그날 차 사고로 죽었다는 말을 듣게 됩니다. There must be some mistake. Just let me go. 애나는 자신이 살아있다고 믿었지만 엘리엇은 자신의 능력에만 보이는 존재일 뿐이라며 그녀의 상처를 치료해줍니다. Don't be scared. Stop the rigor mortis setting in. Your mother's early. 어머니는 장례식 전 그녀를 보러 오지만 냉담한 반응뿐이었죠. 이후 애나는 자신의 맥박이 뛰지 않는다는 것을 알게 되고 혼란스러워하기 시작합니다. 폴은 그녀를 보기 위해 장의사를 찾아오지만 엘리엇은 그를 단호하게 막아서죠. Engagement ring. Yeah, please. That's possible. I'm sorry. It's not possible. You're not family. 결국 애나를 보지 못한 채 폴은 돌아서게 됩니다. Who was that? No one. 애나는 왜 자신을 가둔 것인지 따져 묻지만 엘리엇은 그녀의 죽음을 다시 상기시켜줄 They have 뿐이었죠. to let. They just see you as a dead body on a slab. If you can see you as you were. I don't believe you. 죽음을 받아들이지 못한 애나는 결국 장의사의 집을 탈출하기로 마음먹습니다. The dead can't harm the dead. But I'm not dead! Stay where you are. Go ahead. 아직도 죽음을 인정하지 못하는 그녀에게 엘리엇은 자신의 이야기를 해주기 시작합니다. Because I have a gift. I can talk to those between life and death. Why? To help them make the transition. 엘리엇이 나간 뒤 애나는 혼란스러운 상황으로 영안실을 어지럽히기 시작합니다. 한편 애나의 제자 잭은 장례식과 죽음에 큰 관심을 보였고 엘리엇은 잭을 마음에 들어했죠. Find it interesting? It was okay, I guess.
집으로 돌아온 엘리엇은 엉망이 된 집을 보게 되고 Why did you do this? Is this the afterlife? Because it feels more like hell. 화가 났지만 혼란스러운 그녀의 상황을 이해하며 말없이 방을 정리하기 시작하죠. 애나는 탈출을 포기하지 못하고 엘리엇의 키를 훔치게 되고 눈치채지 못한 엘리엇은 그대로 외출을 하게 됩니다. 그가 나가자 재빨리 탈출을 시도하는 애나. 편의점에 들른 엘리엇은 열쇠가 사라진 사실을 알게 되고 그는 서둘러 발걸음을 돌리기 시작합니다. 겨우 문을 연 애나는 밖으로 나가려 하지만 엘리엇이 도착하는 바람에 다시 집 안으로 들어가게 되죠. 도망치던 애나는 전화기를 발견해 곧바로 폴에게 전화를 걸지만 Yeah. I'm here, it's me. 폴에게는 아무 소리도 들리지 않았습니다. I'm the only one who can hear you now. If you really loved him, you would accept your death and let him go. 죽음을 받아들이지 못하는 애나에게 엘리엇은 죽어가는 그녀의 몸을 보여주죠. It's time you finally accepted the truth. You are dead. I am dead. 이제야 죽음을 받아들이기 시작한 애나. 그때 거울에 입김이 서리고 엘리엇은 애나가 보기 전에 이 입김을 지워버립니다. 죽음을 인정한 애나는 모든 것을 받아들이기 시작했고 자신의 장례를 준비하기 시작합니다. 한편 폴은 학교로 애나의 물건을 정리하러 왔는데 그곳에서 우연히 잭과 마주치게 됩니다. How'd you know my name? I saw her last night, What? wearing a red dress. I'm not in the mood. Okay. She needs your help. Anna's dead! How dare you, you little fuck! 아이를 때리고 나서야 정신을 차린 폴. I'm sorry, kid. I'm so sorry. 잭은 그날도 장례식을 가게 되고 죽음에 흥미를 더욱 느끼기 시작합니다. 이런 잭을 엘리엇은 마음에 들어하며 그를 후계자 삼기로 결정하고 죽음에 대해 알려주기 시작하죠. I know you saw Anna. You shouldn't be afraid. They won't understand. They don't see what we see. I can teach you. 한편 폴은 우연히 빨간 드레스를 보게 되고 사고 당일 애나가 빨간 옷을 입고 있었던 사실을 기억해내죠. 애나가 살아있다는 것을 확신한 폴은 바로 장의사의 집으로 달려가게 됩니다. With all due respect, maybe you just want to believe you saw her. 폴의 소리를 애나는 듣게 되지만 이미 죽음을 인정한 그녀였기에 아무런 대꾸를 하지 않았죠. 폴은 여전히 애나가 살아있다 믿었고 I need you to issue a search warrant. Tom, she's not dead! Look at this. They only checked for eye dilation and pulse. That drugged her and made it look like she was dead. Yes! Total paralysis within seconds. Heartbeat slows to almost nothing. 하지만 증거도 없이 조사를 할 수는 없었죠. You're losing it, pal. 그 사이 애나는 장례를 위한 모든 준비를 마쳤습니다. You have to look beautiful for your funeral. This will relax your muscles. Can I see myself one last time? 자신의 마지막 모습을 보고 싶다는 애나의 부탁에 엘리엇은 손거울을 보여주는데 애나는 거울을 통해 자신의 입김을 보게 됩니다. You lied to me. Anna. 그녀는 you're 있는 still 힘껏 clutching. 저항해보지만 그동안 맞아온 마비 주사로 인해 힘을 쓸 수가 없었고 그렇게 다시 전신 마비 주사를 맞게 됩니다. 사실 애나는 그동안 살아있었지만 삶과 죽음의 경계에서 모든 것들은 그녀를 죽음으로 몰았고 결국 장의사에 의해 시체다운 시체가 됩니다. 애나의 장례식 날 애나는 죽을 힘을 다해 도와달라고 소리치고 있었죠. 아무것도 모른 채 애나의 마지막을 보러 온 폴은 싸늘하게 식어버린 그녀를 마주하게 됩니다.
Mr. Coleman, Yeah. to fasten your seatbelt. 의미심장한 제게 말을 뒤로 한 채 돌아가려는 폴. 집으로 돌아온 엘리엇도 애나의 마지막 사진을 보며 그녀에게 작별 인사를 하기 시작하는데 TV dinners and shopping malls. 벽에는 그가 보낸 사람들의 사진으로 가득했죠. 살려달라는 아우성도 가득 담긴 제 말이죠. 애나는 관 속에서 비로소 눈을 뜨게 되지만 이미 그녀는 매장을 당하고 있었습니다. 같은 시각 엘리엇은 폴을 찾아가고 I know she wasn't dead. Maybe you're right. 그는 애나가 살아있다는 뜻밖의 말을 건넵니다. Find out whether she's dead or alive. 한편 잭은 자신이 키우던 병아리를 산채로 묻어버립니다. 엘리엇의 말을 들은 폴은 정신없이 무덤으로 달려가고 애나와 마찬가지로 사고를 당하게 됩니다. 애나를 친 같은 차량으로 말이죠. Is it over? Yes, Jack. It's over. 폴은 영안실에서 정신을 차리게 되고 In a funeral home. You're dead. 폴을 작업하는 엘리엇의 모습을 마지막으로 영화는 끝이 납니다. Say the same I'm thing. not dead. 이 영화는 정말 애나가 살았을지 혹은 죽었을지 많은 해석을 해볼 수 있을 것 같은데요. 저는 애나가 살아있었고 엘리엇이 살인자라는 결론을 내렸습니다. 여러분의 의견은 어떤가요? 댓글로 알려주세요. 여러분의 좋아요와 구독은 영상 제작에 큰 힘이 됩니다. 저는 다음에 더 재밌는 영화로 찾아올게요.